السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت سے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، موک ٹیسٹ سیریز نمبر 13۔ بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق۔ سوال نمبر 1، فورٹ ولیم کالج میں ان میں سے کس زبان کی کتابوں کا ترجمہ نہیں کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج کا قیام 10 جولائی 1800 میں کلکتہ میں عمل میں آیا تھا۔ اس میں باغ و بہار، آرائش محفل، گلدستہ نسیم جیسی بہت سی کتابوں کے ترجمے اردو میں ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ گلستان سعدی کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے، طوطی نامہ کا ترجمہ طوطا کہانی کے نام سے، حاتم طائی کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے اور مختلف کتابوں کے ترجمے یہاں کیے گئے، اور یہ تمام ترجمے فارسی، عربی، سنسکرت زبان سے اردو کے اندر کیے گئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، انگریزی۔ سوال نمبر 2، سنور دل کس کا افسانہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 2، اگرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی، صحیح مصرعِ اول سے شعر مکمل کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آشکار ہے یہ اپنی قوت تخسیر سے۔ سوال نمبر 4، ہمارے آگے جب کسو نے تیرا نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، میر کے منقولہ بالا شعر پر درج ذیل تبصرہ کس نے کیا ہے؟ مگر ایسے دھیمے الفاظ میں وہی لوگ جوش کو قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر کا کام لینا جانتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 5، سب سے مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے، قوت متخیلہ یعنی تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجینیشن کہتے ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مقدمہ شعر و شاعری، جو الطاف حسین حالی کی مایہ ناز تصنیف ہے، جو انہوں نے 1893 میں لکھی تھی۔ صحیح جواب آپشن سی، حالی۔ سوال نمبر 5، کن دو کتابوں میں لڑکیوں کو سگڑ بننے، تعلیم حاصل کرنے اور اچھی زندگی گزارنے کے پہلو پیش کیے گئے ہیں؟ میرات العروس 1869 میں نذیر احمد کا پہلا ناول ہے، اور بنات الناس 1872 میں اس کے بعد کا ناول ہے۔ میرات العروس نذیر احمد نے اپنی بیٹی کے جہیز میں دی تھی، اور اس کتاب کو لکھنے پر انہیں 1000 روپے انعام بھی ملا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، میرات العروس بنات الناس۔ سوال نمبر 7، پیتا بغیر اذن تھی اتنی کہاں مجال، در پردہ چشم یار کی شہپا کی پی گیا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو یہ ایک ایسے شاعر کا شعر ہے جسے رئیس المتغزلین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے داغ جگر جو 1922 میں شائع ہوا، دوسرا ہے شعلہ طور جو 1938 میں شائع ہوا، اور تیسرا ہے آتش گل جو 1958 میں شائع ہوا۔ جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جگر مراد آبادی۔ سوال نمبر 8، خندہ کا مصنف کون ہے؟ خندہ رشید احمد صدیقی کے ریڈیوائی تقریر کا مجموعہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 9، فکر جمیل خواب پریشاں ہیں آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہیں آج کل۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جگر مراد آبادی۔ سوال نمبر 10، نکتے ہو سپند خوش بیانی، جدول ہو حصار سحر خوانی۔ سپند، حصار اور سحر خوانی میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مرات النصیر۔ سوال نمبر 11، میر اثر کے علاوہ ان کے کس دوسرے معاصر نے خواب و خیال کے عنوان سے مثنوی لکھی ہے؟ خدائے سخن میر تقی میر کی پیدائش 1722 میں اور انتقال 1810 میں ہوا۔
ख्वाब व ख्याल के नाम से बहुत सारी तसानीफ है। मसलन ख्वाब व ख्याल के नाम से प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है जिसके अंदर 14 अफसाने हैं और वो 1928 ईस्वी में शाये हुआ। ख्वाब व ख्याल के नाम से मजनून गोरखपुरी का एक अफसाना भी है। ख्वाब व ख्याल के नाम से मीर असर और मीर तकी मीर ने मसनवियाँ लिखी हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 12, नाविल गौदान के किरदार हुरी की मौत कैसे वाक़ई होती है? हुरी धनिया गोबर नाविल गौदान के मरकजी किरदार है। हुरी एक फाल किरदार है और तपती हुई धूप में तेज़ गर्मी के अंदर काम करते करते इसे लू लग जाती है और उस लू लगने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लू लगने से। सवाल नंबर 13, नाविल आग का दरिया कब शाये हुआ? नाविल आग का दरिया कुरतुल्लाह हैदर का एक ज़ख़ीम नाविल है जिसके अंदर शऊर की रो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। कुरतुल्लाह हैदर ने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा द रिवर ऑफ फायर के नाम से भी किया है। आग का दरिया के अंदर 101 अबवाब हैं और ये 1959 ईस्वी में शाये हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी। सवाल नंबर 14, उमराव जान अदा में पीर बख्श और दिलावर खान रामदई को इब्तदन किसके घर पर रखते हैं? फैज़ाबाद के एक शरीफ जमादार की 8 साला मासूम बेटी अमीरन को दिलावर खान और पीर बख्श लखनऊ में करीम के यहाँ ठहराते हैं। यही अमीरन आगे चलकर उमराव जान बनती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करीम। सवाल नंबर 15, जेल में से किसने मारूदी तलाज़मा यानी ऑब्जेक्टिव करेलेशन का तस्वुर पेश किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने 1928 ईस्वी में ऐलान किया था कि मैं सियासत में शाहपरस्त, मज़हब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ। इसने महज़ब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को ज़रूरी तस्वुर किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टी.एस. एलियट। सवाल नंबर 16, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आहंग मजाज का शेरी मजमुआ है। आहंग मजाज का ये पहला शेरी मजमुआ है जो 1938 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरा शब-ए-ताब 1945 ईस्वी में और इसका साज़-ए-नौ है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब शाये हुआ। सही जवाब। सवाल नंबर 17, उर्दू में हुजिया कसीदे के बानी कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी और इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल अमरोहा के शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने कहा था और ये इसके बानी तस्वर किए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सौदा। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर है? अली सदा जाफरी ज़माने तालिब इल्म से ही तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थे। अली सदा जाफरी को नई दुनिया को सलाम पर ज्ञानपीठ अवार्ड से भी 1970 ईस्वी में नवाजा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 19, उर्दू में आज़ाद नज़्म का फ़रोग़ किस दौर में हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तरक्की पसंद तहरीक के दौर में ही और ये शुरुआत हुई। सवाल नंबर 20, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें थीं? प्राकृत के मानी फितरी ज़बान के हैं। प्राकृत के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैन मज़हब की किताबों के अंदर मिलते हैं। हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों की 5 किस्में बताई हैं। अव्वल महाराष्ट्री प्राकृत, दूसरी शोरशेनी प्राकृत, तीसरी मागधी प्राकृत, चौथी अर्धमागधी प्राकृत और 5वीं पिशाची प्राकृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। सवाल नंबर 21, शरर के रिसाले दिलगुदाज का इजरा कब अमल में आया था? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1887 ईस्वी। अब्दुल हलीम शरर ने अल बशर के एडिटर बशीरुद्दीन की तजवीज़ और इसरार पर अपना मशहूर माहनामा दिलगुदाज लखनऊ से जनवरी 1887 ईस्वी में जारी किया था। सवाल नंबर 22, वो बस गई पर उजड़ गई, ये मानी खेज जुमला किस अफसाने का है? लाजवंती बेदी के अफसाने मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है जो 1965 ईस्वी में शाये हुआ था और इस मजमूए का इंतसाब
राजेंद्र सिंह बेदी ने आले अहमद सुरूर के नाम किया था? अफसाना लाजवंती में लाज ये मायानाज जुमला कहती है, वो बस गई पर उजड़ गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाजवंती। सवाल नंबर 23, गम अगर चे जहाँ गुस्ल है, पे कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क अगर न होता गमे रोजगार होता। इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब। सवाल नंबर 25, ये सादगी कैसी दिल पजीर है, हर लफ्ज़ मिसले बलूर शफ़ाफ तरन्नुम भी मौजूद है, ये गालिब की खसूसियत है। गालिब के ताल्लुक से ये कलमात किसने कही हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलीम उद्दीन अहमद। सवाल नंबर 25, तिलिस्म ख्याल किसके अफसानों का मजमुआ है? कृष्णचंद्र के कुल 33 अफसानी मजमुए हैं। इनमें से 1939 ईस्वी में लिखा गया तिलिस्म ख्याल कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 25, सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? सुखनदान फारस जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सुखनदान फारस उर्दू ज़बान में फ़ारसी ज़बान व कवायद की किताब है और इसके मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सही जवाब ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 27, साहिल और समंदर का शुमार अदब की किस सिन्फ में होता है? साहिल और समंदर एहतशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सफ़रनामा। सवाल नंबर 28, प्रोफेसर मेहता किस नावल का किरदार है? नावल गोदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है जो 1935 ईस्वी में लिखा और ये 1936 ईस्वी में सरस्वती प्रेस बनारस से शाये हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदान। सवाल नंबर 29, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? बहुत मशहूर तसनीफ़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 30, फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खलीफा अब्दुल हकीम। सवाल नंबर 30, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? ये सवाल मुतादिद मरतबा मालूम किया गया है। अभी भी शुरू में इसी से मुताबिक बात हुई थी कि 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर ये कॉलेज कायम किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलकत्ता। सवाल नंबर 32, मुखम्मस के बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे जिस बंद में होते हैं उसे हम मुसद्दस कहते हैं, जिसके अंदर 8 मिसरे होते हैं उसे मुसम्मन कहते हैं और जिसके अंदर 10 मिसरे होते हैं उसे हम मुअश्शर कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। जी हाँ, मुखम्मस के एक बंद के अंदर 5 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 33, इनमें से किसका ताल्लुक शाही दरबार से था? तो आप जानते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को मिर्ज़ा अबू ज़फ़र ने अपना उस्ताद बनाया था और 4 रुपये महीने की तनख्वाह मुकर्रर की थी और जब वो तख्त नशीन हुए तो उन्होंने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को अपना उस्ताद मुकर्रर किया और बल्कि मलिकुश शोर का खिताब उन्हें दिया और 4 रुपये से बढ़ाकर उनकी तनख्वाह 100 रुपये कर दी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज़ौक़। सवाल नंबर 34, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था? मास्टर रामचंद्र ने का ताल्लुक उस इदारे से था जहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की और वहीं पर रहना मुदर्रिस हुए, उस्ताद हुए। ये गणित के, रियाजी के उस्ताद थे। मास्टर रामचंद्र ने 2 रिसाले फ़वाइदुल नाज़रीन और मुहिब्बुल हिंद जारी किए थे। इनकी मशहूर किताबें हैं जब्र मुकाबला, कुल्लियातो वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली कॉलेज। जी हाँ, दिल्ली कॉलेज 1825 ईस्वी में कायम हुआ था। सवाल नंबर 35, खाखा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ, ये शेर किसका है? तो ये शेर है मीर अनीस के मरसिए का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीर अनीस। इसके अंदर हुस्न तारील का इस्तेमाल भी है। सवाल नंबर 36, रिसाला मखज़न के मुदीर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्दुल कादिर। जी हाँ, अब्दुल कादिर जो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे और इन्हें सर के खिताब से भी नवाजा गया था। सवाल नंबर 37, फैज़ की नज़्म का उन्वान क्या है? चांद बरखरुत अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर नज़्म है जो उन्होंने 1874 ईस्वी में एक जलसे के अंदर पढ़ी थी। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज़्म है। चांद तारों का बन, ये किसकी नज़्म है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है।
پھر کوئی آیا ہے دلزار نہیں کوئی نہیں، رہ رہو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح جواب آپشن ڈی تنہائی۔ سوال نمبر 38، کون سا مصرع درست ہے؟ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، صحیح جواب ہے اس کا آپشن ہے کوئی دن گر زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے دل میں ٹھانی اور ہے۔ سوال نمبر 39، آشفتہ بیانی میری کے مصنف کون ہیں؟ آشفتہ بیانی میری خود نوشت ہے جو کہ رشید احمد صدیقی کی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 40، قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ مراد اللہ، جنہوں نے قرآن پاک کی فارسی کے اندر تفسیر لکھی اور ان کا تعلق سنبھل سے ہے۔ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین دونوں بھائی ہیں اور دونوں نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، لیکن سب سے پہلے جو ترجمہ کیا وہ ہے آپشن سی شاہ رفیع الدین۔ سوال نمبر 41، دست سوز کس کا ناول ہے؟ دست سوز ناول ہے آپشن سی جمیلہ ہاشمی۔ سوال نمبر 42، سودا نے ہجوء حکیم غوث میں حکیم کے کس ہنر کو ہدف ملامت بنایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی طبابت۔ سوال نمبر 43، اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو یک بعد دیگر بیان کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی تنسیق الصفات۔ سوال نمبر 44، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی اختر انصاری۔ سوال نمبر 45، روشنائی کی صنف کیا ہے؟ روشنائی سجاد ظہیر کا رپورتاج ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اسے ترقی پسند ادب اور ترقی پسند تحریک کا ارتقائی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی رپورتاج۔ سوال نمبر 46، ترکی زبان سے افسانوں کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم نے بہت ہی زیادہ ترکی زبان سے افسانوں کے ترجمے کیے ہیں۔ سوال نمبر 47، دکنی ادب کے پہلے دور کی نشاندہی کیجیے۔ دکنی ادب کا پہلا دور ہے، اس کا ایک کوڈ ہے BANK۔ پہلا دور بہمنی دور، دوسرا دور نظام شاہی دور، تیسرا عادل شاہی دور اور چوتھا ہے قطب شاہی دور۔ اس کا ہے بناک، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی بہمنی دور۔ سوال نمبر 48، دستمبو کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے؟ دستمبو ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں مئی 1857 عیسوی سے لے کر اگست 1858 عیسوی تک کے حالات لکھے ہیں، اور یہ پہلی بار 1858 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی فارسی۔ سوال نمبر 49، چہرہ کس صنف سخن کا جز ہے؟ چہرہ مرثیے کا جز ہے۔ مرثیے کے زیادہ ترکیبیں ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مرثیہ۔ سوال نمبر 50، اودھ اخبار میں کس ناول کی اشاعت کس بار ہوئی؟ اودھ اخبار کے اندر 1880 عیسوی میں شائع ہوئی اس کتاب کی اشاعت ہوئی تھی جس کا نام ہے فسانہ آزاد۔ اس کے اندر یہ فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں کے اندر ہے۔ تو گائس، امید ہے یہ تمام سوالات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ امید ہے آپ تمام کا امتحان اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔